الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا احسان ہے، مالک کائنات نے ہمیں آقا دو جہاں، تاجدار انبیاء، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت عالم، مالک جنت، قاسم کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں امتی ہونے کا سب بخشا۔ کسی بھی امت کے لیے ان کے نبی کی ولادت سے بڑا دن کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان نبیوں کی امتوں کو جو نبی عطا فرمایا، تو نبی جو آتا ہے دنیا میں تو وہ ایک نظام لے کر آتا ہے۔ نبی کی جب دنیا میں آمد ہوتی ہے تو ایک شریعت، ایک کتاب لے کر آتا ہے اور دنیا کو، لوگوں کو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ خدا کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے۔ دفتر انبیاء میں جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کی ولادت ایک طرف، جس دن رحمت دو جہاں، مالک ملک، قاسم کوثر، مالک جنت، قاسم کوثر کی ولادت ہوئی تو کائنات کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ اس دن اللہ نے صرف ایک قوم پر احسان نہیں کیا، صرف ایک قبیلے پر احسان نہیں کیا، رب العالمین نے ساری کائنات پر اور عالمین پر احسان فرما دیا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا، بالخصوص مومنین پر احسان، اور پوری ساری انسانیت پر، عالمین پر محمد کی ولادت فرما کر احسان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، رحمتوں کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اس امتی کے لیے بدبختی کی علامت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی نہ منائے۔ جو بھی دن ہے، آج کا ہے، یا 9 کا ہے، یا 12 کا ہے، اس دن آقا دنیا میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا امام مالک علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ایمان والوں پر واجب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ایمان کا حصہ ہے، اور غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ جس دن روح کائنات کی ولادت ہوئی، فخر موجودات کی ولادت ہوئی، آمنہ کے لال آئے، اس دن ہر ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرے کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نبی عطا کیا ہے کہ دفتر انبیاء میں اللہ نے ایسا نبی اس سے پہلے نہیں بھیجا تھا جیسا نبی اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، اور نبیوں کو رحمت دے کر بھیجا، اور نبیوں کو معجزے دے کر بھیجا، اور نبیوں کو رفتیں عظمتیں دے کر بھیجا۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب سید الاسفیاء کی باری آئی، جب خاتم الانبیاء کی باری آئی، جب مالک جنت کی باری آئی، قاسم کوثر کی باری آئی، محبوب خدا کی باری آئی، تو اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، رفتوں اور عظمتوں والا تاج پہنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبوب تیری آمد پر تیرے رب نے باب نبوت کو ہی بند کر دیا ہے، تو آخری نبی ہے، اب تیرے بعد دفتر انبیاء میں روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گناہ عقیدت کے نذرانے پیش کرنے والے، مقبول مسجد سے قدم قدم چل کر آنے والے، اس جلوس میں بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم سب کا قدم قدم چلنا آقا کی ولادت کے لیے تھا، حضور کی عزت و ناموس کے لیے تھا، حضور کی ولادت کے لیے تھا کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور اظہار تشکر کے لیے تھا۔ یہ جلوس، یہ ریلی، یہ گلی کوچے میں نکلنا اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اظہار تشکر ہے، اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور سالہ سال سے ہر سال قاضی چوک پر جو محفل سجتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، آگے اور چوکوں پر جو محفل سجے گی، بیانات ہوں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گناہ عقیدت پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان
बुलंद करके अपनी शाने बुलंद करते हैं और अपना मर्तबा और मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद करते हैं। जिनको आज के दिन जब किसी भी तारीख विलादत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी नहीं होती तो उनकी अपनी बदबख्ती है। हम जबरदस्ती उनसे मिलादुन नबी की जलेबी नहीं दिलवा सकते, बस जबरदस्ती उनसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनवा सकते। उनकी जबान पर इनकार है तो इनकार ही सही। हमारा नबी रूह कायनात बन कर आया है, क़यामत तक के लिए नबी रहेगा और गुंबदे खजरा का मकीन अपनी उम्मत के अहवाल से बाखबर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर जो दामे दिरह में कदम में सुखा में जो भी खुशी बनाता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होते हैं कि जो हमारे जिक्र से खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। और हम खुश नसीब हैं सुन्नी हनफी या रसूल अल्लाह के मसलक वाले, हम खुश नसीब हैं कि हम पूरा साल आका की जिक्र मिलादत करते हैं और फिर जब 12वीं का चांद नजर आता है, रबीउल नूर शरीफ का चांद नजर आता है, हर आशिक का सीना मचल जाता है, हर आशिक सुन्नी आशिक का दिल मचल जाता है और उसका घर चमकता धमकता नजर आता है और ये झंडे और ये लाइटें चमकती धमकती नजर आती हैं। क्या है भाई? आमना के लाल की विलादत है। क्या है भाई? गली कूचे क्यों सजे हैं, घर क्यों सजे हैं? कि रूह कायनात की विलादत है। ईसा रूहुल्लाह आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी विलादत पर उनकी वालदा को ताज़े खजूरें अता फरमाए। उसदी इलैकी बिजिज़िन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या फकुली वशरबी वक़र्री आइना। और उनकी वालदा के पास अल्लाह ताज़ा चश्मा जारी कर दे कि मरियम तुझे ईसा की विलादत पर ये ताज़ा खजूरें तेरे रब की तरफ से हैं और ये चश्मा तेरे रब की तरफ से है। खजूरें खा और पानी पी। जब विलादत हुई रहमतुल लिल आलमीन की, आका दो जहां की, ताजदार अंबिया की, नूर मुजस्सम की, शफीए मुअज़्ज़म की, रहमत आलम की, मालिक जन्नत की, कासिम कौसर की, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह ने सारे आलमीन को जगमगा दिया। सारी कायनात में ये डंका बज गया कि आमना का लाल आ गया है, रूह कायनात आ गए हैं, फख्रे मौजूदात आ गए हैं, जिनके सदके कायनात बनी थी। उस नबी की आमद का वक्त हो गया, उस नबी की आमद हो गई जिसके कदमों के सदके कायनात में चरागा है, जिसके कदमों का सदका आलमीन में पड़ता है, जिसको अल्लाह ने रहमत अता करके नहीं रहमत बना कर भेजा है। वो नबी हमारा नबी है, वो नबी हमारा नबी है। अल्लाह ने महबूब को जो रिफत अता फरमाई है, जो शान शौकत अता फरमाई है, जो अज़मत अता फरमाई है, दफ्तर अंबिया में रब्बुल आलमीन ने किसी नबी को नहीं अता फरमाई। आप भी खुश नसीब हो, आपके बच्चे भी खुश नसीब हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी खुश नसीब हैं, आपके पिछले भी खुश नसीब थे, उनके आबा व अजदाद भी खुश नसीब थे कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते आए हैं। और अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जब तक रूए ज़मीन पर या रसूल अल्लाह कहने वाले मौजूद रहेंगे, आका का मिलाद होता रहेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी के तस्वीरें पढ़े जाते रहेंगे, गली कूचा करिया बस्ती बस्ती सजता चमकता रहेगा और मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। हम करने वाले करते रहेंगे लेकिन मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे। मोहम्मद के जिक्र को ना कभी मिटा सकते हैं, ना मिटा सकेंगे, ना मिटा सकेंगे। क़यामत तक ये महबूब का जिक्र और चर्चा होता रहेगा, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा या रसूल अल्लाह कहने वालों को आबाद रखे। मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। अल्लाह ताला तमाम शुरका का, तमाम हाज़िरीन का, तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का कदम कदम चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।